کے سامنے عرض کر دوں تاکہ ان کے سامنے بات آ جائے۔ 15 سال ترامڑی کے ایریے میں، اس علاقے میں ترامڑی میں مجھے امامت اور خطابت اور وعظ و نصیحت جو بھی سلسلہ ہے اس میں تقریباً 15 سال ہوئی جی۔ میں یقیناً آپ مجھے کوئی کہے یا نہ کہے خود اعتراف کرتا ہوں میرے اندر ایک نہیں سینکڑوں کوتاہیاں موجود ہیں، اور یقیناً اس منصب کے حوالے سے بھی میرے اندر بہت زیادہ موجود ہیں، میں اس کا خود اعتراف کرتا ہوں، اللہ کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ لیکن کمی کوتاہیاں اپنی جگہ پر، اتنی بات میں وثوق کے ساتھ کہوں گا، اور میرا خیال ہے کہ آپ سارے لوگ بھی جو مجھے 15 سالوں سے جانتے ہیں اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان 15 سالوں میں میری کوشش یہ رہی ہے کہ مسجد کے ممبر کو، سٹیج کو فرقہ واریت سے اور اختلافات کی آلودگی سے پاک رکھا جائے۔ حضرت آگے تشریف لیں، اور ان تمام باتوں کو، بیٹا تھوڑا سا ادھر راستہ چھوڑ دینا تاکہ حضرات علماء جو آتے جائیں ان کے لیے راستہ، آپ پیچھے ہو جائیں، ودود بیٹا پیچھے ہو جائیں، آپ پیچھے ہو جائیں، شاباش، یہ تھوڑا سا راستہ رہنے دیں بس۔ اب انشاءاللہ باقی علماء جو آئیں گے تھوڑے راستے سے گزریں گے، مولانا عمران اللہ صاحب آخری نشانی تھے بڑے علماء میں سے، انشاءاللہ اب آگے راستہ کھلا ہے، تھوڑا بھی کافی ہے انشاءاللہ، باقی علماء پتلے پتلے آئیں گے۔ میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا، استاد جی اس کو بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو کنٹرول کرے نا، اس کی چوں چاں بند کرے نا جی، میں نا بس اب ٹھیک ہے۔ میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا، اس کو دوبارہ ہاتھ رکھے نا جی بس۔ اس کا مائک کا تعلق نہیں، یہ میں خود ہی کروں گا تبھی بات بنے گی۔ میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تو واپس آگے ساتھی نے پوچھا سناؤ جی کیسا پروگرام ہے؟ وہ میں کہا وہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں کہ بندہ دیکھ کے حیران ہوا ہے۔ ہمارے مولانا عمران اللہ صاحب جو کہ میرے بھائیوں جیسے دوست ہیں، اس لیے ان کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں، اب پتہ نہیں ان کی باری آئے گی تو یہ مجھ سے کیا بدلہ لیں گے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت کارگزاری سنا رہا تھا تاکہ ساتھیوں کے سامنے بات آ جائے۔ 15 سال جامع مسجد عمر فاروق ترامڑی میں میں نے گزارے، الحمدللہ آپ سارے حضرات وہیں کے مقتدی ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور ایک بھائیوں جیسا تعلق ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ باقی سارے تعلق وہ عارضی ہوتے ہیں، سب سے مضبوط تعلق وہ ایمان والا ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عرش الہی کے سائے میں جو 2 لوگ ہوں گے وہ ہوں گے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ بہرحال اس پورے علاقے میں نے اپنے طور پر میری ایک کوشش رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی، میرا ایک ذوق درس قرآن کا ہے کہ قرآن مجید کو عام کیا جائے۔ میرا ایک شوق ہے کہ ہر بندہ اس کے اندر یہ کڑن پیدا ہو جائے کہ جو اللہ کی کتاب ہے میں اس کو سمجھوں کہ اس میں کیا پیغام ہے۔ اس سلسلے میں ادھر ادھر بھی جاتا رہا، یہ نہیں کہ نہیں گیا ہوں، اور میری تو کوشش تھی کہ میں اور بھی جاتا، جتنا میں جا سکا ہوں اتنا گیا ہوں۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کے علاوہ اور بھی جاتا۔ میں نے کئی دفعہ وہاں اس مسجد کے درس میں یہ بات کہی تھی کہ آپ مجھے گھر میں بلائیں، آپ مجھے چوک میں بلائیں، آپ مجھے کہیں او فلاں جگہ جا کے درس دینا ہے، 4 بندے اس کمرے میں رہتے ہیں، 6 بندے اس کمرے میں رہتے ہیں، ان کے پاس جا کر کوئی اللہ رسول کی بات کرنی ہے، جہاں آپ کہیں گے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں انشاءاللہ آئندہ بھی تیار ہوں۔ میں نے عرفات کے میدان میں یہ دعا مانگی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا ہے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے۔ حضرت قاری صاحب اہلاً و سہلاً، ہمارے سرپرست قاری احمد نبی ہاشمی صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید۔ تو بہرحال یہی میری کوشش تھی۔ اس سلسلے میں ظاہر بات ہے ڈیوٹی میں کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، میں ان کا اقرار کرتا ہوں۔ بہرحال جب تک ایک ٹائم پورا تھا وہ وہاں میں رہا ہوں، اب میں یہاں آ گیا ہوں، اس میں
کوئی بار بار اس کو تذکرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں کہ کیا ہوا کیا، بس وقت اتنا ہی تھا۔ حاجی مدر صاحب تشریف فرمائے 2016 میں، مولانا عمران اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے باقاعدہ دعا خیر کی کہ حاجی مدر صاحب وہاں مسجد بنا رہے ہیں وارث ویلی میں، اور میں نے وہاں جانا ہے۔ حاجی صاحب یہ تشریف فرمائے، ہماری باقاعدہ دعا ہو گئی اور مسجد حاجی صاحب نے بنائی۔ ساری آگے تشریف لیں، مولانا قاری عبداللہ صاحب آگے تشریف لیں، خوش آمدید۔ تو حضرت نے مسجد بنائی، وہاں مسجد کا افتتاح ہوا، اور افتتاح بھی میں نے کیا، وہاں پر میں نے افتتاحی بیان بھی کیا، اور بات طے ہو گئی۔ تو میں نے حاجی صاحب سے یہ کہا کہ چلو میں 2 مہینے بعد، تاکہ ان ساتھیوں کو بھی خفا نہ کروں، تو میں 2 مہینے بعد وہاں چلا جاؤں گا، آپ کے پاس آگے جمعہ شروع کر لیں گے۔ اسی طرح بات طے ہوئی۔ جب میں نے یہاں ساتھیوں کو بتایا تو ہر ساتھی نے اصرار کیا کہ آپ نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں۔ بہرحال وہ قسمت کی بات، ہم رہ گئے اس وقت بھی، یعنی بالکل جاتے جاتے بال بچ گیا، تو پھر جناب وہ رہ گئے۔ اب جناب موقع بن گیا کہ اچانک ہی ہمارے ایک ساتھی کھانا کھا رہے تھے، دوسرے نے پوچھا والد صاحب کیسے بیمار ہوئے؟ اس نے لمبی سٹوری سنائی۔ دوسرے سے پوچھا تیرے والد کیسے بیمار ہوئی اور کیسے فوت ہوئی؟ اس نے کہا خو تب چڑھا خو مر گئے۔ ایک دن تب چڑھا، دوسرے دن بس دیر ہی کوئی نہیں لگی۔ اب جناب 2024 میں خو تب چڑھا خو مر گئے، بس بات ختم ہو گئی۔ پہلے لمبی تمیدیں باندھتے رہے، وہ بات نہ بنی۔ بہرحال اس میں وہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، اس کو بھی آباد ہونا چاہیے، اور اس مسجد کو بھی آباد ہونا چاہیے۔ آپ سارے ساتھی بڑی محبت والے ہیں، اخلاص والے ہیں، اور یہ میرے ساتھ نہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت ہے۔ بس اسی دعائیہ تقریب کے لیے کہ اس مسجد کو آباد کیسے کرنا ہے، اور حضرت قاری صاحب بھی تشریف لائے ہیں ابھی، ہمارے وہ مخلص ساتھی جن کا شاید میں نام لے لوں، دل تو میرا کر رہتا ہے میں نہیں لوں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نام نہ لیں۔ وہ صبح و شام لگے رہے جی، حضرت 3-4 دنوں میں مسجد تیار کرنا اور یہ اتنا خوبصورت سیٹ اپ بنانا کوئی آسان کام ہے جی؟ فجر کی نماز کے ٹائم آئے اور رات کبھی 10 بجے اور کبھی 11 بجے گئے، اور سارا دن ہی تقریباً لگے رہے جناب، ریڑیاں اٹھا رہے ہیں، مٹی کھود رہے ہیں، اور جناب کام کاج کر رہے ہیں، پانی بھر کے لا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم نے کام والے سے چھت ڈالنا تھا، ہمارے حبیب اللہ بھائی اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بھی 2 دنوں میں سارا کام نمٹایا۔ تو ہم نے سوچا کہ ٹینکر منگواتے ہیں چلو جناب پانی کے لیے، تو انہوں نے کہا جی ٹینکر کا خرچہ کیوں کرتے ہیں، ہم بھر کے لے آئیں گے نا جی، کوئی ادھر سے بھر کے لا رہا ہے کوئی ادھر سے بھر کے لا رہا ہے، پھر محلے والے جناب کوئی کھانا بھیج رہا ہے، کوئی چائے بھیج رہا ہے، کوئی پانی بھیج رہا ہے۔ بہرحال تمام ساتھیوں نے حق ادا کی ہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج چونکہ ابتدائی تقریب ہے، ہمارے علماء موجود ہیں، مختصر حاضری 2-4 منٹ سارے لگائیں گے، محبت سے بات سنیے گا۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں اپنے عزیز مولانا جہانگیر صاحب کو، میرے عزیز بھی ہیں اور بڑے اچھے تعلق والے بھی ہیں، عزیزم مولانا جہانگیر خان صاحب مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد جی کا بہت شکریہ اور بہت بہت مبارکباد کہ مسجد ایک اور تعمیر ہوئی، اللہ کا گھر ہی تعمیر ہوا، اللہ کی عبادت کی جگہ ہی تعمیر ہوئی۔ اس سلسلے میں 2 چھوٹے چھوٹے واقعات میں سناتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند جو بر صغیر میں خیر کا منبع سمجھا جاتا ہے، جب دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی دن تو گزرے، بعد میں اس میں کچھ اختلافات ہوئے، تمام علماء کرام مجھ سے سینئر ہیں، سب جانتے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑے ہمارے ایک عالم دین نے لکھا ہے کہ میں نے سمجھا کہ اب شاید یہ مرکز ختم ہو جائے، اس کے بعد شاید وہ جو یگانگت اور جو اتحاد کی فضا تھی وہ شاید ختم ہو جائے۔ وہاں اختلاف ہوا اکابر کے درمیان، پھر اس کے بعد استاد یہاں تشریف لائیے، پھر ایک دارالعلوم دیوبند جو پہلے والا تھا اور دوسرا دارالعلوم دیوبند وقف کے نام سے بنا۔ وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سمجھ آئی بات کہ اختلاف امتی رحمت، امت کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ رحمت ہوتا ہے۔ پہلے ایک مرکز تھا،
اب اللہ तबारक व तआला ने 2 मरकज़ दिए। फिर मैं सारी तारीख़ को छोड़ के बिल्कुल करीब के वाक़या में आता हूँ। जामे फ़रीदिया नाम सुना है ना सब ने? जामे फ़रीदिया में भी इसी तरह इख्तलाफ हुआ। उसके बाद जो मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब हैं, हमारे उस्ताद हैं, वो वहाँ से चले गए। तो सबको यूँ लगा जैसे अब उस्ताद जी अब क्या करेंगे, इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई, जो भी बात थी। चूँकि उस इखलास दोनों तरफ था। वहाँ पे मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब दामद ज़िल्लुहु चले गए जामा फ़रीदिया में, और अब्दुल गफ़ार साहब ने सुहान में एक बहुत बड़ा मदरसा कायम किया। पहले 1 मरकज़ था, अब 2 मरकज़ बने। अगर इखलास के साथ दोनों तरफ चलें तो इख्तलाफ भी हो, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला रहमत डाल देते। तीसरी मिसाल आपके सामने है। सब इखलास के साथ हैं, इसीलिए वो भी अल्लाह का घर है, ये भी अल्लाह का घर है। मुझे एक चुटकुला सा सूझा था कि उस्ताद जी वहाँ अक्सर फरमाया करते थे कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जैसे हम यहाँ मौजूद हैं जन्नत में भी इसी तरह जमा कर ले। मैं अभी जहन में आ रहा था, पहले तो वहाँ थे तो बात समझ आ रही था, उस्ताद जी यहाँ आएंगे तो ये तो यहाँ भी यही बात कहेंगे, फिर हम कहाँ जमा होंगे, यहाँ या वहाँ? तो इंशाअल्लाह यहाँ वाले और वहाँ वाले सारे मिल के, त्रामड़ी वाले सारे मिल के इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ उस्ताद जी जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह इन दोनों मस्जिदों को जमा करके एक बड़ी सारी जन्नत हम बनाएंगे। ठीक है जी। मौलाना जहांगीर साहब पूछते हैं जन्नत कहाँ पे होगी, तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि फ़कीरों का क्या है, जहाँ बैठे वहीं बस्ती बसा बैठे। फ़कीरों का क्या है कि जहाँ बैठे वहीं बस्ती बसा बैठे। अल्लाह वाले जहाँ मिल बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। अल्लाह वाले जहाँ मिल बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। कोई भी वक़्त हो, कोई भी जगह हो, कोई भी महफ़िल हो, जहाँ ज़िक्र महबूब छेड़ा वहीं दीवाने आ बैठे। अल्लाह ताला सब कुछ जज़ाए खैर अता फरमाए। गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ लाते हैं बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद आबिद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातिमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन ज़ी वक़ार, सिर्फ़ 2 से 3 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा, और मेरी ये कोशिश भी है और हज़रात उलमा इकराम से भी ये गुजारिश है कि जो भी गुफ्तगू के लिए आएँ कोशिश करेंगे तकरार ना हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ़ ले गए, तो रास्ते में एक जगह मदीना मुनव्वरा से थोड़ा सा पहले, अब तो मदीना में ही है, मस्जिद क़बा की बुनियाद आपने रखी। और इसके बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा में पहुँचे तो वहाँ भी आपने सबसे पहले जो काम किया वो मस्जिद नबवी की तामीर थी। दूसरी बात, आप रात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने वफ़ाओं की इंतहा की है। मैं अभी मौलाना अदनान साहब से कह रहा था कि मुक्तदियों की अपने इमाम के साथ शायद वफ़ा की ये पहली मिसाल है। हमारी जो मस्जिद है, तो एक दफ़ा मैं कहीं सफ़र पे था, तो हज़रत की वसातत से मैंने कहा मौलाना अब्दुल हमीद साहब को कि वहाँ जुमा पढ़ा दें। दोबारा जब मैंने दरख्वास्त की तो हज़रत ने माज़रत की कि आपके जो मुक्तदी हैं, मेरे हवाले से कहा कि आपके जो मुक्तदी हैं उनके अंदर वो तो बड़े, इन्हें जो लफ्ज़ यूज़ किया था मैं तो उसको दोहराता नहीं हूँ, कि वो तो बड़े बेहमलाज किस्म के हैं, वो मुक्तदी हैं, मैं दोबारा वहाँ जुमा पढ़ाने के लिए नहीं जाऊँगा। तो और मुझे भी जब परसों आया यहाँ पर देख के बड़ी खुशी हुई, कल जब मैंने वीडियो देखी, और आज ये जो आप लोगों की जो मोहब्बत है वो हम यहाँ ले उलमाए किराम को आपकी मोहब्बत लेके यहाँ आई है। और मैं आपसे ये उम्मीद भी रखता हूँ हम सारे मिलकर इंशाल्लाह इस गुलशन को सजाएंगे। ये आपका काम नहीं, इंशाल्लाह हमारा काम है। हम सारे मिल के इंशाल्लाह ताला ये अल्लाह का घर इंशाल्लाह इसके लिए हम मेहनत कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ़ लाते हैं बनी गाला से हमारे इंतहाई मुखलिस भाई हज़रत मौलाना अदनान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ کر کے پھر ایک دو باتیں عرض کروں گا مختصر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور پہلے بھی ایک حضرت نے یہ حدیث پڑھی، شاید اور حضرات بھی یہی حدیث پڑھیں گے، اور آپ نے کل جمعے میں بھی یقیناً سنا ہوگا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور حضرت نے اس میں حصے داری کو، میں نے اس پمفلٹ کو دیکھا تو بہت آسان کر دیا ہے کہ ایک عام انسان بھی اگر چاہتا ہے کہ میں مسجد میں حصہ دار بن جاؤں تو وہ 1 اسکوائر فٹ کا بھی حصے دار بن سکتا ہے۔ اور حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ جو ایک چڑیا کے گھونسلے جتنے بھی مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا، میں آپ حضرات کے پاس اب آیا ہوں تو ذہنی طور پر جو میرے ذہن میں خاکہ وہ بیان کا نہیں ہے، میں آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں، میں آپ با وفا لوگوں کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں 8-10 سال سے مجھے بھی اسی لائن سے مجھے ہو چکے، 2013 میری فراغت ہے اور 2016 سے بنی گالہ میں ایک مسجد کی خدمت کر رہا ہوں۔ منہ پہ میں تعریف کرنے کا مزاج نہیں رکھتا، لیکن حضرت اب بیٹھے ہوئی ہیں، یہ بات میں نے حضرت کی غیر موجودگی میں کی ہے اور میرے دوست ساتھی اس کی گواہی بھی دیں گے، لیکن آج ابھی کر رہا ہوں۔ ہمارے اس ایریے میں میری معلومات کے مطابق ان جیسی قرآن مجید پر دسترس رکھنے والا، مولانا یاسر اقبال توحیدی صاحب جیسی قرآن پر دسترس رکھنے والا، قرآن پر عبور رکھنے والا اور اس انداز میں لوگوں کو قرآن سنانے والا عالم میری نظر میں نہیں ہے۔ یہ آپ بہت بڑی نعمت ہے آپ حضرات کے پاس، اور آپ نے اس نعمت کی قدر کر کے حق ادا کر دیا ہے۔ ایسا انسان ضائع نہیں ہوتا ہے، ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ، لیکن آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ مولانا عبدالمجید صاحب نے فرمایا کہ تکرار نہیں، لیکن اس جملے کا تکرار ضروری بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فریضہ ہے کہ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ آپ حضرات نے وفاؤں کا حق ادا کیا ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ حضرت صاحب میرا ایک رابطہ تھا، ترلائی کی طرف بھی جانا چاہ رہے تھے، لیکن آپ نے کہا نہیں، وہاں نہیں یہاں۔ تو آپ حضرات کے اس جذبے کو، اس اخلاص کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور اللہ اسے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ اس جگہ کو خیر کا مرکز بنا دے، لوگوں کے لیے، اہل علاقہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ان الفاظ کے ساتھ اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ جی۔ تھک تو نہیں گئے آپ حضرات جی؟ میں کہ نا تھک جاؤ تو پھر آپ کو ذرا ایک مولوی نے جان چھڑانے 50 مولوی گلے پہ گئے۔ ایک آدمی زخمی ہو گیا نا، اس کے زخم پر مکھیاں بیٹھی، تو کسی اللہ والے کو ترس آیا، اس نے مکھیاں اڑا دی، تو اس کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا بڑی زیادتی کی تھی ہے۔ کہا کیوں؟ میں نے تو نیکی کی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، یہ مکھیاں تو خون چوس چوس کے سیر ہو چکی تھیں، اب نئی مکھیاں آ جائیں گی، پھر خون ابتدا سے شروع ہوگا، اس لیے مولویوں سے آپ بچ نہیں سکتے۔ ایک مولوی سے جان چھڑاتے 15-20 انشاءاللہ آپ کے اوپر سوار ہیں، چھڑائیں گے جان تو جائیں گے کہاں، دنیا سے جائیں گے، تب بھی مولوی دستخط کرے گا تو پھر ہی آپ جائیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز ہمارے محلے کے مولانا عبدالرؤف صاحب ہیں، جو طاہر خان ریسٹورنٹ میں امام اور خطیب ہیں، لیکن آج تک انہوں نے ہماری دعوت وہاں پہ نہیں کی، ہم نے یہاں ان کی دعوت کر دی ہے۔ تشریف لاتے ہیں مولانا عبدالرؤف صاحب۔ کریں گے انشاءاللہ، ابھی اعلان کریں گے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج ہم سب کا یہاں پہ اکٹھے ہونا یہ مسجد کی افتتاحی تقریب کے سلسلے میں ہے۔ آج یہ ایک مسجد بن رہی ہے، اور آج سے سینکڑوں سال پہلے ایک باپ اور بیٹے نے ایک مسجد بنائی تھی، جس کا تذکرہ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ،
کہ جو مسجد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام نے بنائی، اور اس مسجد کا نام بیت اللہ شریف ہے، تو لہٰذا آج تک جتنی بھی مسجدیں بنی ہیں اور جو مسجد قیامت تک بنے گی، اور جہاں پہ بھی مسجد ہے اس مسجد کا تعلق، اس مسجد کی نسبت بیت اللہ شریف کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ مسجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بنائی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دعا مانگی کہ اللہ، مسجد تو میں نے بنائی، آپ کا گھر تو میں نے تعمیر کروایا، لیکن اب اس مسجد کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے، اب اس مسجد کے لیے ایک استاذ کی ضرورت ہے، ایک ایسا معلم جو اس مسجد میں لوگوں کو قرآن کریم کی آیات سنائے، جو اس مسجد میں لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کو گناہوں سے بچا کر لوگوں کو طاعات کے اوپر لے آئے، ایسا معلم ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر اس مسجد کو استاذ، معلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا۔ تو اب دنیا جہاں میں جس مسجد میں جو بھی مولوی صاحب، جو بھی مولانا صاحب پڑھا رہا ہے، لوگوں کو قرآن سکھا رہا ہے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، اس مولوی صاحب کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اس مسجد میں پڑھنے والے بچوں کا تعلق، اس مسجد میں پڑھنے والے بچوں کی نسبت اصحاب صفہ کے ساتھ ہے، ان صحابہ کرام کے ساتھ ہیں جنہوں نے براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلمس کا شرف ان کو نصیب ہوا۔ تو لہٰذا یہ جو مسجدیں بن رہی ہیں اور ان مسجدوں کے ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں، چاہے جانی اعتبار سے ہو، مالی لحاظ سے ہو، جس حیثیت سے بھی ہو، تو ہم اس کو حقیر نہ سمجھیں، ہم اس کو ہلکا نہ سمجھیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ترامڑی چوک میں ایک مسجد بن رہی ہے، میں نے اس میں اگر کچھ جانی تعاون کیا، مالی تعاون کیا تو اس کا اتنا اجر نہیں ہوگا۔ ہم نے اس کو اس حیثیت سے نہیں دیکھنا کہ یہ ترامڑی چوک میں مسجد بن رہی ہے، ہم نے اس کو اس حیثیت سے دیکھنا ہے کہ اس کی نسبت بیت اللہ شریف کے ساتھ ہے، اور اس مولوی صاحب، اس مسجد میں پڑھانے والے معلم کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اس مسجد میں آنے والے، سیکھنے والے اور پڑھنے والے، ان لوگوں کا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ ہے، ان کی نسبت صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس حیثیت سے جب ہم دیکھیں گے تو ہمارا دل بھی کرے گا کہ ہم جالی لحاظ سے بھی اس میں تعاون کریں، مالی لحاظ سے بھی اس میں تعاون کریں، اور جو بھی ہم تعاون کریں گے اس کو ہم حقیر نہیں سمجھیں گے، ہلکا نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسجد میں، بلکہ جہاں پہ بھی مسجد ہو وہ اللہ کے گھر ہیں، ہم اس میں ہر لحاظ سے جو ہے نا اس میں تعاون کریں، اور ان علماء کرام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائے، اور ان کو آخرت کا ذریعہ نجات سمجھ کر اس میں تعاون ہر لحاظ سے کرے۔ انشاءاللہ ہم سب کی جو ہے نا یہ ذمہ داری ہے، میرا بھی ارادہ ہے اور آپ سب لوگ بھی یہی ارادہ فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ ہم ہر لحاظ سے تعاون کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں برادر مکرم حضرت مولانا محمد منظور صاحب، خطیب جامع مسجد صدیق اکبر کرپا جاپانڈے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اپنے برادر مکرم اور آپ تمام حضرات کو دل کی عطا گرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یقیناً میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں آپ کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کروں۔ آپ ایک عظیم لوگ ہیں، مثالی لوگ ہیں۔ دن کو اسی مسجد کے سلسلے میں دن کو آنا ہوا
तो मुझे ये देखकर, जुम्मे में वीडियो देखी थी लेकिन वीडियो में और सामने देखना बड़ा फ़र्क होता है, तो दिली खुशी हुई। चूँकि मैं भी, मौलाना साहब को मैंने अपनी कारगुजारी बताई, मैं भी इसी सिलसिले से गुज़रा हूँ। जो आदमी जिन हालात से गुज़रे तो उसको उन हालात का बखूबी इल्म होता है। मैं भी इसी तरह एक मस्जिद से, कोई नहीं वाली बात है कि बस बुखार हुआ और मर गए, तो यही बात थी। आप जितने लोग बैठे हैं इतने मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन 2-3 लोग ऐसे थे, तो मैंने कहा मैं ऐसे लोगों की इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। और मैंने मौलाना को कहा आपने बहुत अच्छा किया है, जहाँ इज्जत ना हो, 2 इज्जत करने वाले भी ना होना, इमामत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत अच्छा किया हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाए। और इंशाअल्लाह जैसे पहले मेरे एक दोस्त ने कहा, मौलाना अदनान साहब ने, मैंने भी उनके साथ यही बात की कि जितनी मेहनत ये करते हैं, जितना दर्स ये देते हैं, हम पूरे जितने भी मौलवी हैं सुस्त हैं, इतना दर्स नहीं देते, इतनी मेहनत करते हैं। और फिर इनकी इतनी अच्छी आवाज़, 2 दफ़ा ख़त्म कुरान पर मैंने इनको बुलाया और मैंने कहा हज़रत ये तर्ज थोड़ी सी मुझे भी सिखाएं, मेरे मुक्तदियों को आपकी तर्ज बड़ी पसंद है। लेकिन वो घर की दाल मुर्गी दाल बराबर होती है ना, कदर ना करने वाले भी होते हैं। लेकिन आप यकीन जाने कि आप अजीम लोग हैं। और चूँकि मैं भी एक मस्जिद से इसी तरह निकला, मैं आया, इतनी सी मस्जिद मैंने भी बनाई थी, छोटी सी मस्जिद, लेकिन मैं हैरान हुआ। हज़रत ने कहा कि 5 दिनों में बनी, जुम्मा भी जारी हो गया। मैंने कल वीडियो देखी, मैं बड़े गौर से देखता रहा कि वाकई वही जगह या कोई दूसरी जगह है कि बनी बनाई जगह में। और इंशाअल्लाह ये मस्जिद इतना बड़ा मरकज़ बनेगा कि इसकी मिसाल नहीं है। मैंने छोटी सी मस्जिद बनाई, उसमें 1.5-2 साल पढ़ते रहे, फिर उसके बाद 1 कनाल में मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस मस्जिद से मुझे निकाला गया था और बगैर किसी वजह की, कोई वजह नहीं थी, उस वक्त मैं भी बड़े जज्बे में था, मैं भी हज़रत की तरह दर्स कुरान भी देता था, दर्स हदीस भी देता था। और अब तो मैं सिर्फ 2 नमाजें और जुम्मा पढ़ाता हूँ, तो उस वक्त 5 नमाजों की पाबंदी होती थी, महीने में कहीं 1-2 नमाजें जो है वो रह जाती थी, लेकिन फिर भी यही सलूक किया गया। तो उसके बाद वो जो मस्जिद थी वो सिर्फ 5 मरले की मस्जिद थी, आज अल्लाह का शुक्र है 1 कनाल की मस्जिद है। मैंने अपने उस्तादों से कहा कि मस्जिद की तामीर शुरू है, ये हमारे कारी शेर मोहम्मद साहब बैठे हैं माशाल्लाह, वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मेरे उस्ताद हैं मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, जब मस्जिद की तामीर शुरू हुई तो मैंने उनको कहा उस्ताद जी बड़ी परेशानी है, कर्ज है, मटीरियल ये वो। उस्ताद जी ने कहा कि किसका घर बना रहे हो? मैंने कहा अल्लाह का। कहा अल्लाह जाने, तो उसका घर है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो इसलिए हज़रत को भी मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और इंशाअल्लाह आपसे यही गुजारिश करता हूँ, क्योंकि ये जो मरला होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है, इब्तदाई मरला होता है, इसमें आपने भरपूर तावन किया भी है और आपका साथ इनके साथ जारी भी रहेगा। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि इंशाअल्लाह वो मस्जिद भी आबाद होगी और ये आपकी मस्जिद उससे कई गुना बड़ी मस्जिद होगी। मैंने मिसाल दी अपनी, क्योंकि मेरे ऊपर ये वक्त गुजरा है और मैंने इस मुश्किल का सामना किया है। हज़रत बड़े हिम्मत वाले, इस्तिकामत वाले, और माशाअल्लाह मेरे पास तो इनके जज्बे के लिए भी अल्फाज नहीं, आपके जज्बे के लिए अल्फाज नहीं है। तो आपने भी इसी तरह हिम्मत से काम लेना है। और ये जो अकाउंट खुल गया ना, जैसे मौलाना साहब ने कहा, ये जो हदीस मैंने भी पढ़ी, उलमाए किराम ने भी पढ़ी, आपने एक ब्लॉक लगाया जज्बे के साथ। ज़रूरी नहीं कि ये पूरी जगह आप तामीर करेंगे, पूरे 1 मरले के पैसे आप देंगे। आपने 15,000 रुपया दिया, 3,000 रुपया दिया, 300 रुपया दिया, 1 दिन दिया, आपने मौलाना को हौसला दिया, ये सारी चीज़ें। ज़रूरी नहीं कि आदमी कहे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं क्या करूँ। पैसे नहीं, आपके पास वक्त तो है, आप वक्त दे सकते हैं, आप मौलाना साहब की हिम्मत बढ़ा सकते हैं। तो हम भी इंशाअल्लाह, मैंने भी हज़रत को कहा है, हमारे जितने साथी हैं, हमारे दोस्त हैं मौलाना, और बड़े अच्छे दोस्त हैं, हर मुश्किल वक्त में किसी वक्त भी इनको कहा है तो इन्होंने देर नहीं की। हम भी भरपूर तावन करेंगे, आप भी तावन करें भी और तावन करवाएं भी। हदीस मुबारक के अंदर है ना कि इश्फ़उ फलतूजरू, सिफारिश करो उस पर भी अजर मिलेगा। क्या सिफारिश करना क्या है? आपने किसी अपने दोस्त को कहा जी हमारी नई नई मस्जिद बन रही है और उसमें जो है वो आप थोड़ा सा तावन करें। आपके उस कहने पर वो जो साथी आया ना, उसने जो पैसा लगाया, ये जो अकाउंट खुला है ना, उसको भी अजर मिलता रहेगा, आपको भी अजर मिलता रहेगा। ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एक साथी को लेकर आए थे। मौलाना ने नहीं कहा, मुझे नहीं कहा, मैंने इनको कहा कि एक साथी आ रहा है जी, उससे काम। तो आप दाएं बाएं हर आदमी के जानने वाले होते हैं, आप दूसरे अहबाब को भी दावत दें, दोस्तों को भी दावत दें। मैं और आप यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये मस्जिद ता क़यामत रहेगी और अजर मिलता रहेगा। और अक्सर मैं कहता हूँ, हम तो समाजी लोग हैं ना, हम कहते हैं कहीं भी खैर का काम हो रहा हो, ठीक है, मेरी मस्जिद वो है, लेकिन मुझे इस मस्जिद में हिस्सा डालना चाहिए। कहीं मस्जिद, मदरसा, कोई भी चीज़ बन रही हो,
उसमें आप हिस्सेदार बन जाएं, आप उसमें पार्टनर बन जाएं, और जब तक वो मस्जिद आबाद रहेगी इंशाअल्लाह आपको अजर मिलता रहेगा। तो मैं दोबारा हजरत को भी मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और तमाम हजरात को नाम का इंतखाब भी बड़ा माशाअल्लाह खूबसूरत किया है। तो ये मस्जिद, इसकी बहारें इंशाअल्लाह आप देखेंगे, अभी महसूस नहीं होता। मैंने जो छोटी सी इतनी सी मस्जिद थी, 20 बाई 14 का एक कमरा था, वो तकरीबन हमने बनाते बनाते तैयार करते, इस तरह रंग रोगन करते 1 महीना हमारा लगा था। और आज जब हजरत ने कहा कि पता नहीं तीन दिन में तो ये बुलाकों की ये जो एक तरफ की दीवार है ये भी नहीं लग सकती। तो अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए और हजरत को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, और जितने साथी भी तावन कर रहे हैं अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई मौलाना मंजूर साहब ने। और मुझे इनकी सारी गुफ्तगू में ज़्यादा पसंद ये बात आई कि दूसरी मस्जिद में मैंने 5 की बजाय 2 नमाज़ें पढ़ानी शुरू की। तो इंशाअल्लाह फिर क्या ख्याल है, मैं भी कल से 2 ना शुरू कर दूँ? एक नहीं, एक तो फिर तीसरी वाली बात में अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। थोड़ा थोड़ा मुस्कुराहट चेहरे पे होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं आप परेशान ना हो जाएं। आज तो बड़ा खुशी का मौका है, महीने डेढ़ बाद फिर दोबारा मिल बैठे हैं, तो इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। हमारे मुशाब भाई, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने ये प्लाट दिया। सबसे मैंने कल जुमे के बाद वो मुझे कह रहे थे मुबारकबाद हो, मैंने कहा मुशाब भाई पहले तो आपको मुबारकबाद हो, क्योंकि आप तो रीढ़ की हड्डी है ना जी, बुनियाद है। जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने ऐसे कहा कि यार मुझे अगर अल्लाह ताला इस काम के लिए चुन ले तो मुझे और क्या चाहिए। इन्होंने अपनी कीमत ख़रीद से भी 3 लाख रुपया कम करके हमें दिया जनाब ये प्लाट। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं उनको बुलाता हूँ। मौलाना अब्दुल मजीद आबिद साहब ने कहा कि मुशाब भाई का दीदार कराएं। आ जाएं जी, करवा दें दीदार, फिर कौन सा खर्चा होना है हमारा। आ जाएं, 2 बातें कर दें, आगे आ जाएं, 2 बातें भी अपनी ज़बान से कर दें। फिर जब कल इन्होंने मुझे कहा मुशाब साहब ने कि मुबारक हो, तो मैंने कहा भाई मुबारकबाद तो भाई मुशाब भाई आपको अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और इन्होंने फिर कल एक बंदे ने पूछा मुशाब भाई ये प्लाट कितना आपने दिया है मस्जिद के लिए? ये आगे से कह रहे मुझे क्या पता, मौलवी साहब से पूछो, जहाँ तक मस्जिद जाती है जाने दो। मैं जिंदाबाद यार, ऐसा बंदा हमें कहाँ मिलेगा। हमारे भाई मुशाब भाई 2-4 बातें ज़रूर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे कारी साहब ने सुबह भी मुझे फरमाया कि आज माशाल्लाह मेहमान आएंगे, तो इन मेहमानों के सामने आपने कहना है कि ये जगह हमने दे दिया इनको। तो मैं खुश नहीं, मेरे बच्चे ज़्यादा खुश हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिलो जान से खुश हूँ। जो भी ताउन हो सके इंशाअल्लाह मरते दम तक और भी करेंगे, ताकि मुझे ज़्यादा बातें करना नहीं आता। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह सबको खुश रखे। मेहमानों के लिए खुशामदीद। बहुत हमारे ये आपकी एक बात भारी है, ये मुशाब भाई की एक बात ही भारी है जी, सब पे अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। तशरीफ़ लाते हैं हमारे करीब यूनिवर्सिटी टाउन में मस्जिद अल खैर के ख़तीब हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले उलमाए कराम बैठे हुए हैं, इस आयत का तर्जमा भी आपके सामने आ चुका है, और मस्जिद के मुताल्लिक़ जो हदीस पढ़ी जाती है उसका मफ़हूम और तर्जमा भी आपके सामने आ चुका है। मौजू से हट कर कुछ गुज़ारिशात करूँगा। सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने अपने इमाम के साथ वफ़ा की है। मुझसे कबल एक साथी ने ये बात कही है
ये वफ़ा हर जगह पे नहीं मिलती है, ये वफ़ा हर जगह पे नहीं मिलती है। बहरहाल हमें जब पता चला मौलाना साहब उस मस्जिद से मूव करके कहीं और जा रहे हैं, मेरे दिल में जो ख़्याल आया, ये पता चला उनको करीब मस्जिद जगह मिल गई है, प्लाट मिला है, उन नमाज़ें शुरू की। मेरे दिल में जो इनका इखलास था वो जो आया, मैंने कहा अल्लाह ने इनको जो जगह दी है वो कुरान की बरकत से दी। मेरा ज़ाती राय है, शायद मैंने मुफ्ती सनाउल्लाह साहब से ये कहा था, ये कुरान की बरकत की वजह से अल्लाह ने उनको नज़र करम किया और जितनी जल्दी जगह मिल गई। मैं कुछ मौजू से हट कर बातें इसलिए कर रहा हूँ आज, क्योंकि जिस कश्ती से मौलाना साहब उतरे हैं उस कश्ती में हम बैठे, हम भी डमाडोल होते रहे। जिस मस्जिद में मैं 6 साल से इमाम और ख़तीब हूँ, मुझसे क़बल यह कारगुज़ार इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको पता चले और आइंदा ये जो शर पसंद अनासर होते हैं उनको इस किस्म की हरकत करने की आपने गुंजाइश देनी नहीं है। मैं मौलाना साहब से कहूँगा मुझे 3-4 मिनट ज़्यादा दे दें ताकि मैं कारगुज़ारी सुना दूँगा। जिस मस्जिद में मैं 6 साल से इमाम ख़तीब हूँ, तो मुझसे क़बल उस मस्जिद के अंदर मेरे बाद मुफ्ती साहब आएंगे, बयान करेंगे, उस मस्जिद के अंदर वो थे। या अल्लाह ने इल्म भी दिया हुआ है, आवाज़ भी दी हुई है, हर चीज़ से अल्लाह ने नवाजा हुआ है। ने बात ये बनी, मस्जिद के साथ एक प्लाट था, वो खान साहब थे, वहाँ इनको वो मदरसे के लिए जगह ले के दे रहे थे और वहाँ मदरसा बना रहे थे। जिस मस्जिद के अंदर मैं था वो मस्जिद एक औरत ने बनाई, जगह भी उसी ने ख़रीदी, बनाई भी उसी ने, आल टू आल 2 मंजिल से मस्जिद तैयार करके दी। महल्ले के अंदर एक बंदा था, उसको कहा भाई आपने इसके देखभाल करना, वो वहाँ का चौधरी बन गया। वो हर इमाम के साथ बदतमीज़ी, हर एक के साथ बदतमीज़ी, हर एक के साथ बदतमीज़ी, हर एक के साथ बदतमीज़ी करता रहा। यहाँ मुफ्ती साहब की वजह क्या बनी, खान साहब मदरसा बना के दे रहे थे, हाज़म ना हुआ, मदरसा यहाँ बन जाएगा, मेरी गुडी कट जाएगी। प्रोपेगेंडा किया, माले के अंदर भागा दौड़ा, एक को एक बात, दूसरे को दूसरी बात, तीसरे को तीसरी बात किया। प्रोपेगेंडा आपको पता है, प्रोपेगेंडा जल्दी फैलता है, नेकी बहुत आहिस्ता फैलती है, शर जल्दी फैलता है। तो बहरहाल मुफ्ती साहब को वहाँ से इन्होंने हिकमत अमली थी, वो खान साहब ने कहा तो इंशाअल्लाह हम अपने इमाम को छोड़ेंगे नहीं। क्या कहा, अपने इमाम को छोड़ेंगे नहीं। हुआ क्या, उनने कहा भाई बैठ के कोई हाल निकल आ जाए, वो बंदा है जो इसके ऊपर काबूज हुआ है वो अपनी आदात से बाज आ जाए, पीछे हट जाए, लेकिन वो बंदा बाज नहीं आया। फिर खान साहब ने इनको उसी पीछे दूसरी गली के अंदर मस्जिद बनाई। अच्छे मानो माशाल्लाह वो 3 मंजिला मस्जिद तैयार हो रही है और माशाल्लाह वहाँ नमाजें भी हो रही, जुम्मा भी हो रहा है, ईद भी हो रही है। तो बाकी जो भी मस्जिद के मसाइल हैं वहाँ चल रहे हैं। उस मस्जिद के अंदर मैं चला गया तो मैंने भी देखा वो शरीर बाज नहीं आया। 2 साल मेरे साथ ठीक रहा, तीसरे साल कभी क्या कभी क्या कभी क्या उसने चलना शुरू कर दिया। तो मैंने उसे समझाया, मैंने कहा ऐसा ना करें यार। मैंने बोला हम कबाइली लोग हैं तो ऐसा ना हो तो आपको ये पंगा बुरा पड़ जाए, ये पंगा बुरा पड़ जाए। तो बहरहाल उसने ये जब अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो फिर मस्जिद के अंदर मैंने उसकी वो धुलाई की है, वहाँ का चेयरमैन बना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद उसने मस्जिद में कोई ऐसा फितना फसाद नहीं किया। ये चीज़ें, हर बंदे नमाजी ख़राब नहीं, एक होता है बीच में प्रोपेगेंडा करता है, उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ता, बाहर जाके खनासियत शुरू कर देता है। तो फिर उसने पीछे से प्रोपेगेंडे कभी क्या। मैं आपको एक और बात बताऊं, आज जो ना सोशल मीडिया की जीनत है, मसाजिद के अइम्मा की तस्वीरें आती हैं बच्चों के साथ, ये होगी। मैं इसकी मेन वजह बताऊं, मेन वजह इसकी यही है, कान खोल कर सुन लें आप वफा वाले लोग हैं, लेकिन दर्द दिल बयान कर रहा हूँ। आज जो उलमा को बदनाम किया जा रहा है वो मस्जिद के कमेटी का सदर बदनाम कर रहा, सब नहीं, सब की बात नहीं कर रहा हूँ, एक कोई शरीर ऐसा है। तो इन वजह से हुआ क्या, बच्चों के ऊपर तोहमतें आई, दीन ख़राब हो रहा है। जो दीन के स्टूडियो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेकर और क़यामत तक यही लोग रहेंगे, लेकिन लोगों को ऐसे भी ख़राब किया गया। तो इसलिए खुदारा आप लोग यानी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, कभी ऐसे अनासर की बातों पे कान ना डालें जिसकी वजह से मस्जिदें ख़राब हों, मस्जिदें वाले ख़राब हों और इमाम ख़राब हों। और आपसे गुजारिश है, बातें बड़ी थी और करता,
लेकिन आपसे ये गुजारिश है, जो आपने वफा का सबूत दिया ये मस्जिद की जगह देकर और तावन करके, तो आइंदा आपसे ये गुजारिश है कि आपने ख़ुद भी तावन करना, अपने जानने वालों को कहना है, और आपके जानने वाले आगे जानने वालों को, ताकि जल्द जल्द आप ये मस्जिद तैयार हो जाए। हम भी अपनी ज़ात से कोशिश करेंगे, अपने जानने वालों से कोशिश करेंगे, और आपने भी करनी है, तो इंशाअल्लाह ताकि ये मस्जिद एक मरकज़ की सूरत अख्तियार कर जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हर प्रोपेगेंडे से महफूज फरमाए। तशरीफ़ लाते हैं गुफ्तगू के लिए बनी गाला से हमारे मुखलिस भाई हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद जलाली साहब। हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद जलाली साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वक्त मुख्तसर है तो एक ही बात है कि हज़रत को मुबारकबाद भी हो, अल्लाह ताला इनके जज्बे को भी सलामत रखे और इस मस्जिद को इंशाअल्लाह आबाद करे। आबाद इमाम से होती है, इमाम अगर अच्छा हो तो मुक्तदी साथ ज़रूर देते हैं, और अच्छा ना हो ख़ुद ज़ाती तौर पर तो फिर मुक्तदी भी साथ नहीं देते हैं। हज़रत ने कुरान की आवाज़ लगाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी कुरान की वजह से बुलंदियों तक पहुँचाया है। आइंदा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको और बुलंदी अता फ़रमाए, तरक्की अता फ़रमाए, और इनकी इस मेहनत को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। तावन इंशाअल्लाह हम भी करेंगे, आप हज़रात ने इनके साथ तावन भी करना है, दुआएं भी करनी है, और इसके साथ साथ इस मस्जिद को आबाद भी करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह। गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ लाते हैं बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह साहब, ख़तीब जामिया मस्जिद अल करम, यूनिवर्सिटी टाउन, तरलाई, इस्लामाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाह व आतज़ ज़काह व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, सारे साथियों ने कहा आप बावफा लोग हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने आपको एक और इनाम से नवाजा है, वो ये है कि आप साहिब ईमान भी हो। ये मौलाना यासिर तौहीदी साहब के साथ देकर मस्जिद तामीर करना, ये जहाँ आपकी वफा की अलामत है, वहाँ पर ये आपकी ईमान की भी क्या है, अलामत है। अल्लाह कुरान में फरमाते इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि बेशक ये मसाजिद सिर्फ वो लोग तामीर करते हैं कि जो अल्लाह पर यकीन रखता है, ईमान रखता है, और यौम आखिरत क़ियामत के दिन पर वो ईमान रखते हैं। तो मस्जिद तामीर करना ये किसकी अलामत है, ईमान की। तो आप सारे क्या हो, साहिब ईमान हो। और मस्जिद तामीर करने के 3 दराजात हैं। कितने दराजात है, 3 दराजात है। जो तीनों दराजात के लिहाज से मस्जिद को तामीर करेगा वो अकमलुल ईमान होगा, और जो 2 दर्जों के एतबार से करेगा तो वो दरमियाना होगा, और जो आखिरी दर्जे में होगा तो वो उससे यानी उसकी ईमान भी कामिल होगी लेकिन अदना दर्जा होगा। पहला दर्जा ये कि मस्जिद के दर व दीवार को बनाना, उसमें पैसा लगाना, उसकी बुनियादों को उठाना, ये भी मस्जिद की तामीर है जिसमें आप लोग लगे हुए हैं। तो मुझे और आपको भी ईमान की ये अलामत जो है ये कामिल दर्जे में अपनाना चाहिए और हासिल करना चाहिए। तो ये जैसे अभी इसमें जितना हमने हिस्सा डाला है हमारी ईमान की अलामत है, तो अपने हमारे अंदर ईमान की अलामत बड़ी होनी चाहिए ना। इसलिए हमसे जितना भी हो सके दरो दीवार बनाने में, मस्जिद की तामीर और इसकी इमारत खड़ी करने में हम क्या करेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे। दूसरा दर्जा है मस्जिद को इबादत से क्या करना, आबाद करना, ये भी मस्जिद की तामीर है। तो जब ये मस्जिद तामीर हो जाएगी हमारी माली मदद की वजह से, तो फिर हमने जान कपानी है और इसमें नमाजें भी पढ़नी है, ज़िक्र व अस्कार, और इससे भी मस्जिद को क्या करना है,
آباد کرنا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ پھر اس در و دیوار کا اور مسجد کی آبادی کا دفاع کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مسجد کی تعمیر ہے۔ تو لہٰذا جب یہ مسجد بن جائے گی اور آپ پروانوں کا سلسلہ یہاں جاری ہوگا اور مولانا توحیدی صاحب یہاں پر درس قرآن دیں گے تو بس اوقات پھر حاسدین بھی بڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے پھر ایمان کے تیسرے درجے اور تیسری علامت کو بھی ثابت کر کے مولانا توحیدی صاحب کی پشت پناہی کر کے ان کے دفاع میں کھڑا ہونا ہے، اور در و دیوار اور مسجد کی تعمیر کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ لہٰذا ان 3 درجات جو ایمان کی 3 درجات ہے مسجد کی تعمیر کی، اور جو کامل ایمان کی علامت ہے، انشاءاللہ سارے اس کامل ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور تینوں درجات میں مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید جو ہے آپ کے مالوں اور جانوں میں برکت ڈالے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، کہ یہ مسجد تعمیر وہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کا خوف دل میں نہیں رکھتے۔ تو جو مسجد کی تعمیر کو خراب کرتے ہیں، مسجد سے نمازیوں کو بے دخل کرتے ہیں، مسجد کا بنایا ہوا ماحول خراب کرتے ہیں، اصل میں اس کے دل میں صرف ایک اللہ کا خوف نہیں ہے، اشارہ کہیں اور سے بھی آتا ہے۔ تو لہٰذا مخلوق کا خوف دل میں آ کر وہ مسجد کی آبادی کو کیا کرتے ہیں؟ خراب کرتے ہیں۔ اور میں بتاؤں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کی اس تعمیر کو، یعنی مسجد کے دفاع کو، در و دیوار اور اس کی آبادی کی حفاظت کو لفظ جہاد سے تعبیر کیا ہے۔ کس سے تعبیر کیا ہے؟ تو بھائی جب یہ مسجد تیار ہوگی، یہاں پر سارا سلسلہ شروع ہوگا، تو تیسری جہاد کے لیے بھی ہم تیار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ حضرت مفتی ثناء اللہ صاحب بہت اچھی نصیحتیں فرما رہے تھے۔ تو مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اعمال والی آبادی بھی ضروری ہے۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، درس قرآن فجر کی نماز کے بعد یعنی حسب سابق انشاءاللہ جاری ہو چکا ہے، آج تیسرا چوتھا دن ہے، 5واں دن ہے جاری ہے انشاءاللہ۔ ہفتے والے دن درس سیرت جیسے پہلے ہوتا تھا آج ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور حفظ کی کلاس بھی جاری ہے، جس میں تقریباً 7-8 بچے جو فجر سے لے کر 11 بجے تک، اور پھر اسی طرح ظہر کے بعد اور پھر مغرب کے بعد بھی یہاں پڑھتے ہیں۔ تو آپ حفظ کے لیے بھی بچوں کو بھیجیں، اور انشاءاللہ عصر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے 4 بجے سوموار والے دن سے ناظرے کی کلاس بھی شروع ہوگی۔ تو اس طرح اپنے بچوں کو بھی بھیجیں تاکہ اعمال کے ساتھ بھی مسجد آباد رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں میرے بڑے بھائی حضرت مولانا عبدالحمید صاحب، جو بہت دور سے تمیر سے تشریف لائے ہیں آج کی اس محفل میں شرکت کے لیے۔ برادر مکرم حضرت مولانا عبدالحمید صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہیں، اور علماء کرام کی موجودگی میں میں اپنے لیے گفتگو کرنا ایسے سمجھتا ہوں جیسے سورج کو ایک جو ہے وہ چراغ دکھانا ہے۔ بہرحال الامر فوق الادب کے تحت حاضر ہو گیا۔ تو آپ حضرات کو صرف مبارکباد دینے کے لیے کہ کیونکہ میں کافی عرصہ تک یہاں آتا رہا ہوں، جمعہ کی نماز بھی پڑھتا رہا ہوں، آپ حضرات کا جو پیار ہے، آپ حضرات کا جو تعلق ہے حضرت کے ساتھ، وہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ اور پھر آج آپ نے ماشاءاللہ اس موقع کے اوپر آپ نے اس پیار اور محبت کا پورا ثبوت جو ہے وہ آپ نے دے دیا۔ آپ حضرات جو ہے اس کے اوپر مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا یہ تعلق، آپ کی یہ محبت، آپ کا یہ پیار حضرت کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے۔ ساری چیز جو ہے اس کا اصل دار و مدار کیا ہے؟ انسان یعنی اللہ کے قرآن کی خدمت کے اوپر۔ جیسے پہلے حضرات علماء اکرام نے فرمایا
اور اللہ نے خود فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو اللہ بہت ساری بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اللہ کے قرآن کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے قرآن کی جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور اللہ کے قرآن کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو اللہ خود بخود اس کو بھی بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور پھر خود اللہ کی مخلوق جو ہے اس کے دل کے اندر اس بندے کی، اللہ کے قرآن کو بیان کرنے والے کی جو ہے وہ اللہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر کے اندر دامے درمے سخنے جس طریقے سے بھی جو ہے وہ تعاون کیا ہے، مدد کی ہے، اللہ رب العزت سارے کے تعاون کو قبول اور منظور فرمائے اور اس مسجد کو آباد فرمائے، اور جو باقی مقتدی حضرات ہیں اللہ رب العزت آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ حضرت کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تشریف لاتے ہیں گفتگو کے لیے برادر مکرم حضرت مولانا عمران اللہ فاروقی صاحب، جو تقریباً مہینہ ہو گیا ہمارے ساتھ مسلسل اس سارے پروسیس میں ہمارے ساتھ شریک رہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عمران اللہ فاروقی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ولم يخش الا الله صدق الله العظیم۔ ایک ہو کے مسلمان پھر سے اپنا وہ شان دکھا دو، ایک ہو کے مسلمان پھر سے اپنا وہ شان دکھا دو، پھر نعرے توحید سے ہر بت کو گرا دو، غیرت ہے مسلمان کا جوہر یہ نہ بھولو، غیرت ہے مسلمان کا جوہر یہ نہ بھولو، ہر کافر زندیق اور رافضی کے سر کو تن سے جدا کر ڈالو۔ سامعین محترم، بزرگان دین، آج میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو تو نہیں کروں گا، چونکہ میں حضرت کے ساتھ ہی رہا اور میں نے سارا منظر دیکھا ہے، جو ہوا وہ بھی میرے سامنے ہے اور جو آپ نے کیا ہے وہ بھی میرے سامنے ہے۔ میں اتنا خوش ہوں اور یہ بھی بتانے لگا ہوں، جس جگہ پہ حق نواز نام کے لوگ موجود ہو وہ غیرت مند کیوں نہ ہوں گے؟ وہ ایسے غیرت مند لوگ ہوں گے، وہ دشمن کو بھی بتائیں گے اور وہ منافق کو بھی بتائیں گے اور وہ کافر کو بھی بتائیں گے کہ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں، ہم ایک اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ میں ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، باقی بھی بہت سارے حضرات ہیں، بزرگان دین ہے، بزرگ ہے، آپ حضرات کی ہمت کو، جذبے کو اور آپ کی جو ہے نا تعاون کو اور آپ حضرات کی محبت کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی عقیدت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے پہلے ہی دن، اور یہ بات یاد رکھو، آخری باتیں ہیں کہ میں موجود تھا، مسجد میں آیا حضرت کے ساتھ، ہم نے وہاں کوئی پروگرام نہیں بنایا کہ ہم جائیں گے بات کریں گے۔ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ جی مولوی صاحب بندے لے کے آئے تھے، مولوی صاحب آیا تھا، اس نے بڑے غلط باتیں کی ہے۔ میں سامنے رکھتا ہوں، میں حضرت کے ساتھ گیا، میں نے کہا جناب اگر آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں حضرت جی آپ ٹھہر جائے، تو پھر 3 آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ چاہتے کہ مولوی صاحب اسی مسجد میں رہیں؟ آپ سب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے وہ آئے گا، معافی مانگے گا، معذرت کرے گا، اس لیے اس نے جو الفاظ ادا کی ہے وہ بغیر معافی کی جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہے، چونکہ یہ امام ہے، یہ مصلی پہ کھڑے ہونے والا ہے، ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے امام کو گالی دے اور وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے بغیر کسی لالچ کے؟ ہم لالچی لوگ نہیں ہیں، ہم دین پہ مرنے کٹنے والے لوگ ہیں، علماء کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، ایسی ہے نا؟ آپ لوگوں نے کر کے دکھایا الحمدللہ، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ان کو کہ ہم منافق نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، 1 فٹ زمین کے لیے خوف دل میں رکھنے والے نہیں ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم کفر کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور دشمن کے سامنے بھی کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں۔ ہم ولم یخشى الا اللہ، اور ایک اللہ سے ڈرنے والے، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس مسجد کو ہم بنائیں گے اور قرآن و سنت کا مرکز بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اور یہ عظیم الشان مرکز بنے گا، بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا تھا جی حضرت یہ بات اس لیے کروں نمازیوں کے سامنے بات آ جائے کیونکہ میں نے سنا ہے، میں نے کہا جی وہ آئے گا معافی مانگے گا، اس نے کہا میں تو سب سے بڑا جو ہے نا وہ کیا ہوں، جو بھی ہے بلا ہے یا جو بھی ہے، کہنے لگا میں تو نہیں مانگتا معافی۔ میں نے کہا جی آئیں نمازیوں کے سامنے، دوسری شرط یہ حضرت کا نائب امام رکھے، یہ آپ لوگوں کا خادم نہیں ہے، یہ
کوئی مسجد کا نہ ہے وہ جھاڑو لگانے والا نہیں ہے، قرآن پڑھانے والا ہے جی، ان کی عزت کرو، احترام کرو۔ آپ سارے حضرات وہ موجود تھے، میں نے کوئی غلط بات کی تھی جی؟ اور انہوں نے کہا جی یہ غلط بات کر دی۔ اور کچھ شرارتی لوگ ہیں، تیسری بات وہ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ مولانا صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، بتاؤ 15 سال میں مولانا صاحب نے کیا باتیں کی آپ کو دین سے دور کیا ہے؟ خدا کی قسم میں وہاں سے آتا ہوں ان کے پاس، یہ مجاہد آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، ملنگوں کے ساتھ یہ ملنگ ہوتا ہے، فقیروں کے ساتھ فقیر ہوتا ہے، غریبوں کے ساتھ غریب ہوتا ہے، امیروں کے ساتھ ملتا ہے، خوشی کے ساتھ ملتا ہے، قرآن پڑھاتے دیوانہ ہے، اور وہ کہتے ہیں جی یہ شریر ہے، الیاذ باللہ۔ یہ حضرت کے ساتھ آپ کڑے رہیں، اور آپ کڑے رہیں گے انشاءاللہ، جب تک زندگی ہے مرنے دم تک کڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، اور نہ ہمیں کوئی خوف ہے، مال ہے باڑ میں جائے، ہم مال والوں سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم کس سے ڈرتے بھائی؟ دھڑلے کے ساتھ آیا کرو، نماز پڑھا کرو، مجاہد بن کے آیا کرو، مسجد کو آباد کرو۔ آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ کون ہیں؟ مسلمان ہیں، مومن ایمان والے ہیں۔ تو ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا نا، بعض لوگ مسجد کے امام صاحب کو نا خادم اور چپڑاسی بناتے ہیں۔ کسی مسجد میں نا امام صاحب تھے نا، اس نے سورۃ الاعلیٰ وہ تلاوت کری، مسجد کمیٹی کے نام والوں جو 3 بندے، ان تینوں کا نام آپ کو بتایا، کا نام تھا ابراہیم، دوسرے کا نام تھا موسیٰ، تیسرے کا نام تھا عیسیٰ۔ اب مولوی صاحب سورۃ الاعلیٰ تلاوت کرتے ہیں نماز میں، فی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اب تیسرے کو غصہ آیا، یار یہ 2 میرے خیال سے مولوی صاحب کو کچھ پیسے دیتے ہیں، ان کا نام ہر نماز میں لیتے ہیں اور میرا نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ مولوی صاحب ادھر آؤ۔ بولا ہے جی مولوی صاحب آپ میرا نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ مسجد میں میرا نام بھی لیا کرو نا۔ کہتے جی جناب یہ تو قرآن میں کہتے ہیں، نہیں وہ کچھ دیتے ہیں آپ کو، کل سے فارغ کروں گا میرا نام نہ لیا۔ غلطی سے نا، جیسے آپ کے ابھی امام موجودہ امام جو تھے نا اس مسجد کے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ سورۃ الکوثر شروع کی تو غلطی سے کر کے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ شروع کر دے۔ جب اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے، کر کے سورت کو تبدیل کر لیتے ہیں یہ ہے۔ اور مولوی صاحب نے کہا یار اب مسجد کا خطرہ بھی ہے، مصلی کا خطرہ بھی، کیا کروں؟ سورۃ الاعلیٰ غلطی سے شروع کر دی، اور جب فی صحف ابراہیم میں بھی پہنچا کہ آج اگر ان کا نام نہ لیا تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ خارج ہو جائے گا بھائی، نکل جاؤں گا۔ اس نے کیا کہا؟ سوچ کے فی صحف ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اللہ اکبر۔ جب اس نے پڑھ لی نا تو وہ کمیٹی والے نے آ کے کہا، عیسیٰ نے آ کے کہا شاباش، دیکھیں نا کمال کر دیا آپ نے، میرا نام بھی شامل ہو گیا نماز میں جی۔ تو کمیٹی والے تو ایسے کرتے ہیں، تو ہم کمیٹی والوں کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم کس کے لیے نماز پڑھتے جی؟ اللہ کے لیے، قرآن بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ مشاف صاحب آپ کو بھی، اور تمام حضرات، مظہر صاحب ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کڑے، حبیب اللہ صاحب، تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خوش رکھے، اللہ حضرت کو بھی زندگی دیں، اور ہم بھی انشاءاللہ ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ اس مسجد کو آباد کریں گے اور آباد کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اعمال سے بھی، مال سے بھی، جان سے بھی، اور اپنے اولاد کو بھیجیں گے انشاءاللہ، وہ بھی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا۔ جزاک اللہ جی۔ تشریف لاتے ہیں گفتگو کے لیے برادر مکرم حضرت مولانا عمر وقاص صاحب، خطیب جامع مسجد باب الاسلام ترلائی کلام۔ چلو دعا ہی کرواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس بات پر نہیں کہ آپ نے مسجد تعمیر کی ہے، مسجد تعمیر تو ویسے اور لوگ بھی کر لیتے ہیں، اور مفتی صاحب نے تفصیل سے آپ حضرات کے فضائل بھی بیان کر دیے ہیں، میں اس طرف بھی نہیں جاؤں گا۔ صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو آج آپ یہاں پر جمع ہیں مسجد بنانے کے لیے نہیں، آپ اپنے امام کی عزت کے لیے یہاں جمع ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، جس طرح مولانا عمران اللہ صاحب نے آپ کے سامنے رکھا، کہ ہمارے معاشرے میں سب سے نچلے درجے کی اگر کسی کو حیثیت حاصل ہے تو وہ مسجد کے امام اور خطیب کو حاصل ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ ایک گویہ
وہ کسی جگہ پر 1 گھنٹے کا پروگرام کرنے کے لیے جاتا ہے، آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا آپ نے اکثر جملے پڑھے ہوں گے، تو اس کو ہم 1 گھنٹے کے کتنے دیتے ہیں؟ لاکھوں میں. اور ہماری مسجد کا امام اور خطیب پورا مہینہ نمازیں پڑھاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، درس قرآن دیتا ہے، درس حدیث دیتا ہے. سارا کچھ کرنے کے بعد مہینے کے آخر میں کسی کو 15,000 کسی کو 20,000 حد کر کے کسی نے چھلانگ لگا لی. تو ہمارے حاجی مظہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے خطیب صاحب کی عزت اچھی کرتے ہیں. حد سے زیادہ کسی نے کر دی تو 50,000 ہو گئی. تو کیا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، آج ایک وزیر اعظم کی جگہ پہ کھڑے ہونے والا شخص، اس کا مقام وزیر اعظم کا ہوتا ہے. ایک صدر کے مقام پہ کھڑے ہونے والے شخص کو قائم مقام صدر کہا جاتا ہے. لیکن میرے آقا کے مصلی کا وارث، میرے آقا کے منبر کا وارث، اس کو ہم نے اس معاشرے کا سب سے فالتو سمجھا ہوا. اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے. تو آج آپ لوگ مبارکباد کے مستحق اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے مسجد بنا دی ہے، مسجد آباد کر دی ہے. یہ تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. جتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ان سب نے جس جس جگہ پر اپنی جو دینی خدمات ہیں اس کو پیش کرنے کے لیے جہاں جہاں پر بھی انہوں نے محنت کی ہے، مسجدیں بن گئی ہیں، مدارس بن گئے ہیں. لیکن آج آپ لوگ اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ نے صرف مسجد نہیں بنائی بلکہ اپنے امام کا دستے بازو بن کے، ان کے محافظ بن کے صف اول میں کھڑے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ اس کا بدلہ اللہ قیامت میں آپ کو اس انداز میں دے گا کہ جہاں آپ کا امام اٹھے گا وہاں پر اللہ آپ کو بھی ان کے ساتھ اٹھائے گا. اور آپ کی ان سے محبت کوئی ذاتی نہیں ہے. نہ مولانا یاسر توحیدی صاحب کے پاس مال اتنا زیادہ ہے کہ وہ صبح شام ہر نماز میں آپ کو 1000 روپے دیں گے کہ جو آئے گا تو اس کو میں 1000 روپے دوں گا. نہ ان کے پاس کوئی جاگیر ہے، نہ ان کے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی پرمٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس صرف اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اللہ کے دین کی خدمت ہے. تو آپ حضرات ان کے دستے بازو بنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اور تمام علماء کرام، ایک دردمندانہ میری درخواست ہے. پہلے بھی میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ بات کرتا رہتا ہوں، ہم ہمیشہ تھپڑ لگنے کے بعد اکٹھے ہوتے، ہمیں کوئی کک لگاتا ہے تو ہم اس کے بعد اکٹھے ہوتے. افسوس کا مقام ہے، ہمیں پہلے سے اکٹھے ہونا ہوگا. آج گویے اکٹھے ہیں، آج میراثی اکٹھے ہیں، سیاستدان اکٹھے ہیں، ہر مکتبہ فکر اکٹھا ہے، اتحاد کیا ہوا ہے. اور یہاں تک کہ الکفر ملت واحدہ، کافر بھی اکٹھے ہیں. لیکن ہمارا علماء کا، میں تو ایک بات کہتا ہوتا ہوں، ہمیں جو یہ بعض دفعہ کک لگتی ہے نا، یہ بھی اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کبڑے کو جب تک نہیں لگے گی تو اس وقت تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ وقتاً فوقتاً اس لیے لگتی رہتی ہے مولانا افتخار صاحب کہ ہمیں اکثر جب لگتی ہیں تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں بعض دفعہ ہمیں بغیر کک کے بھی اکٹھے ہو جانا چاہیے. آج اتنا بڑا، اتنا خوبصورت گلدستہ یہاں جمع ہے. میں علماء کرام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں آپ تمام احباب ہمارے سرپرست ہیں اور ہم آپ کی سرپرستی میں آنے والے دنوں میں بجائے اس کے کہ پھر کوئی مولانا یاسر توحیدی صاحب والا واقعہ ہو، ہر جگہ پر جاگیردار بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، کمیٹی والے بھی ہیں. تو ہر ایک کا تسلط ہے. وہ اپنے آپ میں، ہم نواز شریف ایک کو روتے ہیں، عمران خان ایک کو روتے ہیں، ہر جگہ پر نواز شریف اور عمران خان بیٹھے ہو. تو اگر ان کے تسلط سے آزاد ہونا ہے تو اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی سرپرستی میں ہمیں آگے مزید اسی طرح اکٹھا ہو کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا. علماء کرام کی تقریباً جو تشریف آوری تھی، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تقریباً اکثر ساتھیوں نے حاضری لگوا لی ہے. اب ہمارے قاری رحمت نبی ہاشمی صاحب جو ہمارے سرپرست ہیں وہ رہتے ہیں، قاری حبیب اللہ عابد صاحب جو ہمارے اس علاقے میں مجھے لے کر آنے والے ہیں وہ رہتے ہیں. میں انشاءاللہ ان سے گزارش کروں گا، یہ آخری باتیں کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہمارے بڑے مخلص بھائی بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں،
हज़रत अक़दस कारी मुनीर अहमद अब्बासी साहब, जो खन्ना पुल से भी आगे से पहले भी आते थे दरस सुनने के लिए और आज भी तशरीफ़ लाए हैं। मैंने गुजारिश की हज़रत मुख्तसर सी एक दो बातें हमें नसीहत के तौर पर फरमाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह कारी साहब रहमत नबी हाशमी साहब का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें तो सब हजरात ने कर दी हैं, तफसील सारी आ गई है सबके सामने, और हमें अमली ज़िंदगी में अपने निज़ाम को आगे चलाना है। जो जिसके पास जितनी हिम्मत है, इस्तात है, कुव्वत है, माली तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, वो सर्फ करे। मैं इंशाअल्लाह कारी साहब को ये वादा करता हूँ कारी साहब से कि इंशाअल्लाह हर महीने 1000 रुपया मैं इनको दिया करूँगा इंशाअल्लाह, और अभी भी ले लें मुझसे। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। बस मैंने पहले भी कहा है कि इखलास वाले, जज़ाकल्लाह, ये उलमाए कराम की जेब से पैसे निकलना आप क्या समझते हैं कि मजाक है? अल्लाह का अर्श कांप जाता है, अल्लाह की कसम, ज़मीन पे ज़लज़ला कायम हो जाता है। और फिर उलमाए कराम की जेब से 1 रुपया निकले तो पूरी दुनिया हिल जाती है, और 1000 का नोट, और वो भी हर महीने। कहो ज़रा सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। तो भाई उलमाए कराम की जेब से 1000 निकला है तो फिर आप तो खुद सोच लें कि आपको क्या करना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना इफ्तिखार साहब, जज़ाकल्लाह, मौलाना इफ्तिखार साहब ने ज़बरदस्त बात कही है कि इंशाअल्लाह उलमाए कराम सारे, और वाकई तगड़े हैं जी वो, जज़ाकल्लाह जी। इधर नीचे रखते जाएँ अगर आ रहा है तो, जो आप पे आता है उसे मान दो जी। मौलाना इफ्तिखार साहब ने ज़बरदस्त बात की है कि असल तो गिना जो होता है ना वो दिल का होता है। एक इंसान के पास करोड़ों रुपए भी हों, दिल में उसके फ़कीरी हो तो उसका क्या फ़ायदा है जी? दिल के अंदर अगर 10 जेब के अंदर अगर 10 रुपए भी हों और दिल के अंदर इतनी सखावत हो, दिल भरा हुआ शहनशाह हो, तो असल ज़िंदगी ये है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं सारे उलमा। और सारे उलमा जितने भी आप पूछे ना महल्ले में ना, कई बंदों से, ये किसी ख़ास बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बंदे ऐसे हैं ना जी, हमने सलाम किया, जवाब ही ना दिया, चले गए। दूसरे दिन मिला, यार कोई नाराज़गी हो गई, नहीं मौलवी साहब असल में कल मैं टेंशन में था। होती हैं टेंशनें, वो ख्याल नहीं हुआ। लेकिन मौलवी एक वो शख्स है, एक दिन के अंदर 150 बंदा मिलेगा तो 150 दफ़ा ही मुस्करा के मिलेगा, हर एक को मुस्करा कर मिलेगा। वो हमारे एक मौलाना मंजूर मैंगल साहब हैं, कहा भाई हम तो इमाम ज़हाक की नस्ल में से हैं। इमाम ज़हाक जब पैदा हुआ था तो उसके छोटे छोटे दांत थे, ही करते पैदा हुआ, हम तो सारी ज़िंदगी हंसते ही रहते हैं। हम तो सारी ज़िंदगी क्या करते हैं, हंसते ही रहते, रोना तो हमें आया ही नहीं। कई साथियों ने मुझे ना उन दिनों में कहा मौलाना साहब आपने परेशान नहीं होना, हम आपके साथ है। वो मैंने कहा परेशानी किस बात की, अल्लाह के बंदे, हम तो इमाम ज़हाक की औलाद में से हंसने वाले हैं जी। हम क्या हैं जी, हंसने वाले हैं। हमारा तो वो मिजाज है, 2 मौलवी जनाब असर के बाद छुट्टी हुई ना, खेलने के लिए उलमाए कराम जाते हैं, तलबा जाते हैं। 2 तालिब इल्म जा रहे थे खेलने के लिए, एक खड्डे में गिर गया, दूसरे को आवाज़ देता है कि यार मुझे निकाल के वापसी ते कटसा है इंशाअल्लाह, समझ आई, वापसी ते कटसा है इंशाअल्लाह, फिलहाल फिर वो खड्डे वाले हंस के कहता है अच्छा चेता रखे, फिर ये ना भुला ही देंगे फिर। तो हम तो ये है, अगर गिरा हुआ है तो वो वहाँ पे हंस रहा है, वो जा रहा है तो वहाँ पे हंस रहा है, सबको अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ़ लाते हैं उस्तादुल उलमा हज़रत अक़दस कारी रहमत नबी हाशमी से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़्शा इल्लल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जिस किसी के अंदर 5 सिफ़ात मौजूद हो वो अल्लाह के घरों को आबाद फरमाते हैं, अल्लाह के घरों को बनाते हैं, तामीर करते हैं। तो मेरे ये सफ़ेद रीश जितने भी भाई हैं
मैं जब यहाँ आया तो बिल्कुल नौजवान थे और आज सफ़ेद रीश हैं। तो ये दुनिया का ज़िंदगी चलती रहती है, हालात वाक़यात आते रहते हैं। थोड़ा सा दुख इस बात पे है कि मुनाफिकीन ने हज़रत के साथ भी, अपने काज़ी साहब के साथ भी, मस्जिद वालों के साथ भी शुरू दिन से ये सिलसिला शुरू किया हुआ था कि किसी न किसी तरीके से फड्डा हो जाए, नुकसान हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए। लेकिन करते करते 15 साल गुजर गए। आखिर में मुझे इतना दुख है कि सलाम कलाम हो के बैठ कर तरतीब बनाकर अगर रुखसत हो जाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो सिलसिला करना मुनाफिकीन ने नहीं दिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इसलिए कि हक़ जब आ जाए तो बातिल, हक़ आ जाए तो बातिल मिट जाती हैं। तो आप हक़ पे हैं, इस्लाम हक़ है, कुरान हक़ है, दीन हक़ है, ईमान हक़ है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हक़ के साथ होते हैं तो बातिल कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो आपको जानता हूँ, आप मुझे भी जानते हैं, और वही लोग हैं जो मस्जिद उमर फ़ारूक में थे वो यहाँ मौजूद हैं। किस वजह से? कुरान की वजह से। सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको कायम और दायम रखे इस काम के लिए। अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और खुशहाली नसीब फरमाए। हमें ये महल्ला हमारा है और बिलखुसूस मेरा, जितने भी ये लोग हैं, ये छोटे बच्चों के अलावा आप जितने भी अहबाब हैं, मेरे नमाजी हैं, मुक्तदी हैं, बहुत सारों ने तो पूरी नमाज़ें भी पढ़ी हैं, जुमे भी पढ़ी हैं, और कई साल तक ईदैन की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी हैं। और सब जानते हैं वो भी हमारी मस्जिद है, ये भी हमारी मस्जिद है। ऐसा है कि नहीं है? तो ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपने कुरान के साथ देना है। किसके साथ देना है? कुरान के साथ देना है। इसके अलावा हमारा मुकाबला कुरान के मुखालिफ हैं उसके साथ है, कुरान का मुखालिफ है उसके साथ है। किसके साथ है? कुरान का मुखालिफ, चाहे वो महल्ले के अंदर है या वो इस मस्जिद के अंदर हैं या उस मस्जिद के अंदर हैं या वो गली कोचों में हैं, जो भी हैं इस्लाम का मुखालिफ है, कुरान का मुखालिफ है, दीन का मुखालिफ है, उसके साथ मुकाबला है। और किसी के साथ मुकाबला, जब बोलो और किसी के साथ मुकाबला, ये मुगालते में ये बातें होती हैं, ये हो गई जल्दबाजी में। हमें उस बात की दुख है। क्या हुआ है भाई? क्या हो गया? वो छोड़ो यार, बैठो। वलम यख्शा इल्लल्लाह, हम डरते नहीं। डरते हो कि नहीं डरते? चूहे से डरते हो? तो ये वलम यख्शा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? चूहे से भी डरते हैं, सांप से भी डरते हैं, लाठी से भी डरते हैं, किसी ने अंगुली उठाया तो भी डरते हैं। डर लगता है, इंसान है जिसके अंदर अक्ल है वो डरता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह के मामले में, कुरान के मामले में, दीन के मामले में, ईमान के मामले में, तक़वा और परहेजगारी के मामले में, इस्लाम के मामले में हम किसी और का परवाह, जो से बोलो, किसी और का परवाह हम नहीं डरते। इसका मतलब ये होता है, वरना तो डरते हैं ना, हर एक डरता है। हवा आ जाती है अभी डरते हैं, यार किधर बारिश ना हो जाए, होगी तो हम कैसे जाएं, हर चीज से डरते हैं। लेकिन जब मामला आता है कुरान का, दीन का, इस्लाम का, अल्लाह और रसूल का, तो फिर उस वक्त हम और किसी चीज का परवाह नहीं करते। ये जज्बा लेकर आप यहाँ आए हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये जज्बा लेकर आए हैं ना? आप सबसे पूछ रहा हूँ, ये जज्बा लेकर आए हैं? इंशाल्लाह ये जज्बा लेकर आए हैं कि हम किसी से डरते नहीं। अल्लाह के मामले में, कुरान के मामले में, दीन के मामले में, इस्लाम और ईमान और तकवा के मामले में
बोलो, परवाह नहीं करते। तो ये जज्बा जब लेकर आए हैं तो इसको तामीर आपने जानी एतबार से भी, इबादत के ज़रिए से और माली आपने तामीर करनी है, और फिर मौलाना ने जिस तरह फरमाया हिफाजत करना है, ये भी मैं और आपके ऊपर लाजिम है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, इत्तिफाक और इत्तिहाद नसीब फरमाए, यकजहती नसीब फरमाए, तक़वा और परहेज़गारी नसीब फरमाए, लिल्लाहियत नसीब फरमाए। तौहीद एक वाहिद चीज़ है, सुन्नत वाहिद चीज़ है जिस पे बंदा एक जगह पर जमा हो सकता है, जिस तरह के सहाबा किराम हुए। इसके अंदर लालच नहीं होती, दुनिया का कोई हवस नहीं होता। अगर हवस होता है, लालच होती है, तो वो अल्लाह रसूल को राज़ी करने की होती है। तो इस गरज से आप तशरीफ़ लाए हैं, खूब कुरान सीखें और कुरान को समझें और इसकी तामीर करें और इसकी हिफाजत भी करें। अल्लाह सबको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छी खूबसूरत महफ़िल हुई, खुसूसन उलमाए किराम का यहाँ इस कसीर तादाद में तशरीफ़ लाना। मज़े की बात ये थी कि मैंने सिर्फ मैसेज ही किया था हज़रात को, और ये इनकी मोहब्बत है कि मेरी इतनी हकीर सी दावत पर ये इतना तफसीली टाइम लेकर आए। ज़ाहिर बात है हर बंदा मसरूफ़ है। अल्लाह ताला तमाम उलमाए किराम को जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर में उस्ताज़ुल उलमा, इस इलाके के बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना क़ारी हबीबुल्लाह आबिद साहब, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और हमें कुछ बाज़ नसीहत फरमाएँ। उस्ताज़ुल उलमा क़ारी हबीबुल्लाह आबिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम उलमाए किराम ने आपके सामने तफसील के साथ सारी बातें कर दी हैं। अब मेरा नहीं जी चाहता कि मैं उन सारी बातों को दोहराऊं। मैं एक दो बातें सिर्फ आपके सामने करनी है। वो ये कि जिस दिन पहले दिन से हम इकट्ठे हुए हैं तो मैंने हज़रत से कहा कि 15 साल गुज़र चुके हैं, अब 5 साल मज़ीद गुज़रे तो ना आपकी टांगों में सकत रहेगी ना मेरी टांगों में सकत है, तो बाकी साथी भी फिर इस तरह ही हैं। लिहाजा हिम्मत करें, कोई अपने लिए कोई यानी अपना मरकज़ कायम करें। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। हज़रत ने इसके ऊपर लब्बैक कहा, हाजी मज़र साहब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और मुफ्ती इमरानुल्लाह साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे। इन सब हज़रात ने तायीद की और तायीद करने के बाद फिर मैंने अगली जो बात की है वो तरलाई के हमारे यानी वसीम नंबरदार साहब हैं। मैंने उनसे कहा कि आपने यहाँ पे खड़े होके इस काम को कराना है। तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे कि वो रात और दिन और सुबह और शाम मेहनत करके इस मरकज़ के अंदर खड़े रहे। रास्ता भी उन्होंने की कोशिशों से हमें यहाँ से मिला और उनकी तवस्सुत से चौधरी निसार साहब ने रास्ता दिया, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। और फिर जो है उन्होंने खड़े होकर इसकी तामीर के सिलसिले में अपने रात और दिन और सुबह और शाम की मेहनतें और काबशें करके ये सारा काम किया। तो जितने हजरात ने भी इस मामले में तामन के अल्लाह ताला सबके तामन को कबूल फरमाए। बाकी ये जो बातें अब यानी मसाजिद के अंदर लगी हैं, मेरे साथ 2017 से सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन ये हम लगे रहते हैं, फिर भी इंशाल्लाह लगे रहेंगे। लेकिन यह कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना काम करना है। वो कहते हैं कि मुझे मौलाना अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह कोहाटी बाज़ार में होते थे, जामे फुरकानिया के मोहतमिम थे, दारुल उलूम देवबंद के बड़े बुजुर्गों में से थे। वो एक शेर सुनाया करते थे, उर्फी तो मयंदे से गौगाए रकीबा आवाज़ें सगा कम न कुनद रिज़्क़े गदारा। तो तर्जुमा भी कर देता हूँ बाकी लोगों के लिए कि उर्फी कोई शायर था, उसने कहा किसी फ़कीर को कभी देखा है कि फ़कीर जो है उसने अपना झोला भी डाला होता है, लाठी भी पकड़ी होती है और गली गली फिर के खैरात भी मांग रहा होता है, और कुत्ते भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, फ़कीर के गदा में कोई कमी नहीं आती। लिहाजा कुरान पाक सुनाने वाले जिस जगह भी बैठ जाएं वो अपना कुरान पाक सुनाने का जो मकसद है वो सुनाते रहते हैं, बाकी चीज़ों की परवाह नहीं करते। एक सिर्फ जुमला कह के बात ख़त्म करते हो, बारिश भी आ गई है लिहाजा वक़्त ज़्यादा नहीं है। हज़रत अमीर शरीयत
सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अंदर है, दाएं तरफ आ जाएं, मस्जिद के दाएं। बारिश आ गई, थोड़ा अंदर 2 मिनट के लिए तशरीफ ले आए अंदर। आगे जगह है ना जी, आगे 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 सारे अरे ये कर रहा था कि बारिश भी आ गई है, दाएं तरफ अंदर तशरीफ ले आए बाकी हजरात। तो गुजारिश ये कर रहा था कि एक ज़माने में हज़रत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह पिंडी में थे, और पिंडी में कई शरीर उस ज़माने में भी पैदा हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि हम हज़रत को निकालेंगे। इत्तेफाक ऐसा कि हज़रत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए हुए थे पिंडी में। तो हज़रत मिलने के लिए गए, जब मिलने के लिए गए तो हज़रत से ये बात की, तो हज़रत ने कहा ठीक है। अब कहते मजमा शाह जी की तकरीर सुनने के लिए आया था। शाह जी की तकरीर सुनते सुनते शाह जी ने दौरान तकरीर कहा, कुरान को कौन कौन मानता है? अब सब लोगों ने हाथ उठा दिए, हम कुरान को मानते। शाह जी ने कहा फिर कुरान सुनाने वाले का साथ दो। फिर कौन कौन साथ देगा? अब सारे मजमे ने साथ दिया। फिर साथ ही कहा जिसकी जेब में जितना कुछ है सब निकाल के हजरत शेख कुरान के हवाले करो, ताकि ये कुरान की आवाज़ लगाता रहे। पिंडी में हजरत ने आवाज़ लगानी शुरू की। अब तरामड़ी के एरिए में हजरत मौलाना यासिर इकबाल तौहीदी साहब ने आवाज़ लगानी शुरू की। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को, काविशों को कबूल फरमाए, और खुसूसी तौर पर कारी मोहम्मद अशरफ तौहीदी साहब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए कि उनकी मेहनतें, उनकी कुर्बानियों से ये फल और बूटे लगे हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब फरमाए। मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लेना चाहता, इसलिए कि बाकी हजरात भी कुछ न कुछ ने दुआ कारी अब्दुल्ला साहब फरमाएंगे। ठीक है, उस्ताद अल्फाज कारी अब्दुल्ला साहब दुआ फरमाएं। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा हदिना वहदि बिना वजअलना सबबन लिमन इहतदा। अल्लाहुम्मा हदिना वसद्दिरना वरज़ुक़ना वआफ़िना वरहमना। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीन वल मुमिनात والمسلمين والمسلمات। اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا اللہ ہمارا سب کا صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سے جو غلطیاں کوتاہی ہوئے سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا، بیٹھنا، پڑھنا، سننا سب کو اپنے دلبار میں قبول فرما۔ اللہ